ایم کیو ایم پرویز مشرف کی حمایت میں آج کراچی میں ریلی نکالے گی۔ لیاقت آباد فلائی اوور پر جلسہ ہوگا۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مشرف کے خلاف فیصلے سے جذبات مجروح ہوئے، عوام ثابت کر دیں گے کہ وہ محسن پاکستان کے ساتھ ہیں۔ پنجاب بھر میں گیس کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ شارٹ فال جاری۔ لاہور میں باٹھا پور، ہربنس پورہ، کینٹ، سبززار، بہادر روڈ اور دیگر علاقے شدید متاثر۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ سوئی ناردرن کی جانب سے انڈسٹری اور سی این جی سیکٹرز کو بھی گیس کی فراہمی بند۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، جھنگ، بھکر، میاں والی، ملتان سمیت پنجاب میں آج بھی دھند کا راج رہا۔ موٹر ویز، ہائی وے اور قومی شاہراہوں پر حد نگاہ کم ہونے پر آمد و رفت شدید متاثر رہی۔ اسکردو میں درجہ حرارت -18 تک گر گیا۔ نظام زندگی منجمد۔ ادھر محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج رات سے سردی کی نئی لہر داخل ہونے کی خبر سنا دی۔ ریکارڈ پہ ریکارڈ۔ کراچی ٹیسٹ میں پاکستان کی یادگار پرفارمنس۔ ٹاپ 4 بلے بازوں کی سنچریاں ایک اور قومی ریکارڈ بن گیا۔ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں دوسری بار ایسا ہوا۔ شان مسعود، عابد علی کے بعد اظہر علی اور بابر اعظم نے بھی سنچری داغ دی۔ دوسرے ٹیسٹ میچ پر پاکستان کی گرفت مضبوط۔ سری لنکا کے لیے ہدف 470 سے بڑھ گیا۔ عابد، شان اور شاہین کی اچھی کارکردگی پر کھلاڑیوں نے کیک بھی کاٹا۔ فیفا کلب ورلڈ کپ کا ٹائٹل لیورپول نے اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں دلچسپ مقابلے کے بعد برازیلین کلب فلیمنگو کو 1-0 سے شکست دی۔ مقررہ وقت میں میچ برابر ہونے کے بعد فیصلہ اضافی منٹس میں ہوا۔ لیورپول نے پہلی بار فیفا کلب ورلڈ کپ اپنے نام کیا۔ اپنے کلب کی شکست پر برازیلین فینس مایوس۔ پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ نے پنجاب ولیج پنجاب اینڈ نیبرہڈ کونسلر ایکٹ پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ صوبے کے 32 اضلاع کے تحصیل کونسلوں میں حلقہ بندیوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ لاہور، جھنگ، رحیم یار خان، اوکاڑا میں ولیج پنچایت اور نیبرہڈ کونسلز کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکے۔ اسی بارے میں مزید جانتے ہیں بابر علی سے۔ بابر، بتائیے گا ان نوٹیفیکیشنز میں کیا کہا گیا ہے اور جن اضلاع کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوئے اس کی کیا وجہ ہے؟ جی، محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پنجاب کی جانب سے آئندہ بلدیاتی انتخابات کے بعد کے انعقاد کے لیے تیزی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ نے پنجاب ولیج پنچایت اینڈ نیبرہڈ کونسل کے سیکشن 3 کے تحت صوبہ کے 32 اضلاع کی ولیج پنچایت کونسلز اور نیبرہڈ کونسلز کی حلقہ بندی اور ان میں ریونیو اسٹیٹس کا تعین کیا ہے۔ اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ کام کی جانب سے جن 4 اضلاع کے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیے گئے ان میں لاہور، جنگ، رحیم یار خان اور اوکاڑا شامل ہیں۔ اس حوالے سے محکمہ کام کا کہنا ہے کہ ان 4 اضلاع کے سفارشات کو حتمی شکل دے کر جلد نوٹیفیکیشن جاری کر دیے جائیں گے۔ یا میں آپ کو یہی بتاتا چلوں کہ پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 جب رواں سال مئی میں نافذ کیا تھا تو اس وقت آئندہ انتخابات کرانے کے لیے 1 سال کا ٹائم فریم مقرر کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے محکمہ لوکل گورنمنٹ حکام اپریل 2020 تک بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے بھرپور انداز میں کوشاں ہیں۔ جی، حکومت پنجاب نے دی یونیورسٹی آف نارتھ پنجاب چکوال قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یونیورسٹی کے قیام کا مسودہ قانون تیار کر لیا گیا جبکہ منظوری پنجاب اسمبلی دے گی۔ مسودہ قانون پیر کے روز پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ مسودہ قانون کو دی یونیورسٹی آف نارتھ پنجاب چکوال 2019 کا نام دیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں گوہر علی سے۔ گوہر، بتائیے گا یونیورسٹی کا قیام کب عمل میں آئے گا اور کیا طریقہ کار ہوگا اس کا؟ جی، حکومت پنجاب نے دی یونیورسٹی آف نارتھ پنجاب چکوال قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک مسودہ قانون تیار کر لیا گیا ہے جو پیر کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ یہ مسودہ قانون پیر کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں متعارف کرانے کے بعد اس کی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ تاہم یہ ابھی قبل وقت ہے کہ اس مسودہ قانون کو کس طرح منظور کرایا جائے گا۔ اس مسودہ قانون میں اس یونیورسٹی کے چانسلر، وائس چانسلر، سنڈیکیٹ اور رجسٹرار، کنٹرولر کے اختیارات اور فرائض کا تعین کیا گیا ہے، جبکہ اس مسودہ قانون میں اس یونیورسٹی کے مالی اور انتظامی معاملات کا بھی تعین کیا گیا ہے۔
पीर को ये बिल जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसकी मंजूरी के तरीक़ेकार का तयन किया जाएगा। जी, पीर को ये बिल जो है वो पंजाब असम्बली के इजलास में पेश किया जाएगा, जिसके बाद इसकी मंजूरी के तरीक़ेकार का तयन किया जाएगा। जी, कुछ बात करें धुंध की नाजरीन। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की लहर बरकरार है। लाहौर के मुतअद्दिद इलाके धुंध, जबकि हर शय ही धुंधला गई है। हद निगाह कम होने से मोटरवे M3 को लाहौर से अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और मोटरवे M4 फैसलाबाद से शोरकोट, मुल्तान से खानेवाल तक बंद कर दी गई है। कौमी शाहराहों पर भी शदीद धुंध का राज है। गुजरात, गुजरांवाला, मुल्तान, पाकपतन, बहावलपुर, चिन्योट, साहिवाल, कसूर, ओकाड़ा, झंग, खुशाब में भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। मोटरवे हुकाम ने शहरियों को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत की है। धुंध की सूरत हाल जानने के लिए फैसलाबाद से शहनाज महमूद और मुल्तान से सरमद अली हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहनाज महमूद से, जो कि फैसलाबाद में मौजूद हैं। शहनाज, बताइएगा, रात भर धुंध की शदीद लहर रही, अहम तरीन शाहराहें मोटरवे धुंध की लपेट में रहे। इस वक्त अब क्या सूरत हाल है सड़कों की और धुंध में कोई कमी देख रही हैं आप? जी बिल्कुल रुखसान, दिसंबर जो है, जाड़ा जो है पूरे अपने जोबन पर है। धुंध का राज है गुज़िश्ता कई दिनों से फैसलाबाद और इसके नवाही इलाकों में, और रास्ते जो है गुम हो गए हैं। रातों को जो धुंध है वो शदीद हो जाती है और जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी है बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मोटरवे है वो बंद हो जाती है। तो अभी भी सुबह की सूरत हाल का बताएं तो अभी भी मोटरवे जो है M3, M4, M5 बंद है। यानी फैसलाबाद से शॉर्टकट तक का जो रास्ता है और आगे खानेवाल से मुल्तान तक का जो रास्ते हैं वो तमाम के तमाम बंद है। मोटरवे हुकाम का यही कहना है कि चूँकि अभी मोटरवे की जो सड़कें हैं उन पर जो है बिल्कुल धुंध में गुम हो चुकी है, विजिबिलिटी वहाँ पे क्लियर नहीं है, इसलिए वहाँ पे आने से इज्तनाब करें। वहाँ बिल्कुल बंद है, विजिबिलिटी क्लियर होने के बाद ही रास्ते खुले जाएंगे। अगर हम शहरी इलाकों की, शहरी हदूद की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसी सूरत हाल है। अभी की जो बात करें तो हद निगाह जो है 100 मीटर तक सिमट आई है और टेम्परेचर है वो भी 6.8 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड जाएगा। यानी शहरी हदूद में भी धुंध छाई है और यहाँ पे भी ट्रैफिक की रवानी जो है बुरी तरह मुतासिर हो रही है। फॉग लाइट का इस्तेमाल करने को कहा जा रहा है इन इलाकों में, तो और जो मोटरवे को जाना चाह रहे हैं उनके लिए ये मशवरा है कि वो GT रोड का इस्तेमाल करें। लेकिन सड़कों पे जाने वाले जो हैं मशवरा उनको यही दिया जा रहा है कि वो गैर ज़रूरी जो सफ़र है उससे इज्तनाब करें, क्योंकि ट्रैफिक हादसा। हमारे साथ मौजूद हैं, सरमद अली से जान लेते हैं मुल्तान की सूरत हाल के। मुल्तान में धुंध की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जो जनूबी पंजाब है वो इस वक्त शदीद धुंध की लपेट में है। अगर बात कर ली जाए मुल्तान से खानेवाल वाले रास्ते की तो खानेवाल तक जाना भी जो है वो भी रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पंजाब हाईवे के जितने भी रास्ते हैं वहाँ पे भी जो ट्रैफिक है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि जो है वो हाईवे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ रोड्स को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह आप मोटरवे M4 को देख लें तो M4 पे भी इस वक्त जो इंटरचेंज है वहाँ पर भी गाड़ियों की जो है वो सैकड़ों तादाद में गाड़ियां मौजूद हैं, क्योंकि मोटरवे बंद हो चुका हुआ है। इसी तरह मुल्तान से सखर जो मोटरवे M5 है वहां पर भी जो है वो उसको भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और बहुत सारे जो अफराद हैं वो धुंध के बाइस मोटरवे के अंदर ही फंस के रह चुके हुए हैं। हद निगाह की बात कर ली जाए तो सुबह सवेरे जो है वो हद निगाह 5 से 50 मीटर तक रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन अब जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि दोपहर 12 बजे तक जो है वो यहाँ पर धुंध जो है वो छटना शुरू हो जाएगी। जबकि मोटरवे की बात कर ली जाए तो मोटरवे पे आज पूरा दिन जो है वो धुंध रहने के इम्कान, जहाँ पे भी जो ट्रैफिक है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि जो है वो हाईवे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ रोड्स को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह आप मोटरवे M4 को देख लें तो M4 पे भी इस वक्त जो इंटरचेंज है वहां पर भी गाड़ियों की जो है वो सैकड़ों तादाद में गाड़ियां मौजूद हैं, क्योंकि मोटरवे बंद हो चुका हुआ है। इसी तरह मुल्तान से सखर जो मोटरवे M5 है वहां पर भी जो है वो उसको भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और बहुत सारे जो अफराद हैं वो धुंध के बाइस मोटरवे के अंदर ही फंस के रह चुके हुए हैं। हद निगाह की बात कर ली जाए तो सुबह सवेरे जो है वो हद निगाह 5 से 50 मीटर तक रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन अब जो है उसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि दोपहर 12 बजे तक जो है वो यहाँ पर धुंध जो है वो छटना शुरू हो जाएगी। जबकि मोटरवे की बात कर ली जाए तो मोटरवे पे आज पूरा
पूरा दिन जो है वो धुंध रहने के इम्कान जाहिर किया जा रहा है और मोटर पे हुकाम की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि गैर सरमद हमें मुल्तान जो से धुंध की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे, जबकि शहनाज महमूद फैसलाबाद से हमें आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया आप